على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله واشكروه على ما من به عليكم من هذه الأيام الفاضلة، هذه الأيام المباركة. وتذكروا من مرور الأيام والليالي مرور العمر ما أسرع انقضاء الأيام. بالأمس بدأنا شهر رمضان والآن وقد قارب الثلث الأول على النهاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. إخواني في الله، إن الله تعالى فرض علينا الطاعات والعبادات لنظهر فاقتنا وافتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى. الغاية من العبادة هي العبودية، أن نظهر عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. والعبودية تعني التذلل والخضوع والافتقار لله سبحانه وتعالى. فلذلك هناك عبادة عظيمة من أعظم العبادات يشرع في كل حين وفي كل وقت، ولكن تتأكد هذه العبادة في شهر رمضان. في شهر رمضان لأن هذه العبادة يعني تجسد العبودية والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة هي الدعاء، لأن الله تعالى ذكر هذه الآية
في ثنايا آيات التي تبين أحكام الصيام. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى في ثنايا آيات التي تبين أحكام الصيام وما يتعلق بالصيام، فكأن الله تعالى يريد أن يلفت أنظارنا إلى أن فترة الصيام من آكد ومن أوثق أوقات الدعاء الذي يرجى استجابة الدعاء فيها. فالإنسان مهما كان فقير ضعيف له حاجات، كل الناس لهم حاجات يرجون قضاءها، ولهم تطلعات يتمنون تحقيقها، ولهم رغبات يرجون الحصول عليها. فكثيرا ما تجد من الناس من يلتفتون يمنة أو يسرى يلجؤون إلى مخلوقات أمثالهم يطلبون منهم العون والمساعدة وقضاء الحاجات، وينسون بابا واسعا وهو باب الله سبحانه وتعالى، باب الدعاء، ولا يلتفتون إلى هذا الباب إلا قليلا. ما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مفاتيح كل شيء، وهو القادر على كل شيء. هناك فقير يتمنى الغنى، وهناك مريض يتمنى الشفاء، وهناك مبتلى يرجو العافية، وهناك مغموم يرجو تفريج همه وغمه. هلا تركنا باب الله سبحانه وتعالى؟ هلا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى متذللين خاضعين أمامه، رافعين أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى لكي يسعفنا ويقضي حاجاتنا ويبلغنا أمانينا، لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فالله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. كلنا لنا رغبات، لنا حوائج، لنا أمنيات، فلن يعيننا على تحقيق هذه الغايات وتحقيق هذه الأمنيات غير الله سبحانه وتعالى. فلنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى متضرعين، لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا بالإجابة، وهو الذي يفي بوعده. Louange à Allah. Nous le louons. Nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah le guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion en dépit de l'aversion des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il appela à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il adorait son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons, et surtout ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous recommande de remercier Allah de cette grande faveur, ce grand bienfait qu'il nous a accordé, qui est ces jours-ci que nous vivons, les jours du mois de Ramadan. Et je vous recommande de tirer des leçons, des passages des jours et des nuits. Le fait que les jours et les nuits, ça passe tellement vite, il faut que ceci soit un rappel pour nous que la vie aussi, la vie en elle-même, elle passe aussi vite comme les jours et les nuits qui passent. Hier, nous avons entamé le mois de Ramadan et nous voilà, il y a
presque le premier tiers qui vient de s'écouler de ce mois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse pour nous le reste de ce mois, qu'Allah nous assiste à œuvrer dans les bonnes œuvres, des bonnes actions qui nous permettent d'obtenir son agrément et sa satisfaction. Mes chers frères et sœurs, sachez bien que Allah subhanahu wa ta'ala n'a légiféré les actes de l'adoration que pour qu'on l'adore. Les actes d'adoration que Allah nous les a prescrits, comme la prière, comme l'aumône, comme le jeûne, comme le pèlerinage et tant d'autres actes d'adoration que Allah nous a prescrits, ces adorations, ils ont pour finalité qu'on fasse preuve de l'humilité, qu'on fasse preuve d'indigence, qu'on fasse preuve de modestie devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la finalité de l'adoration, c'est le fait, la servitude, le fait de réaliser, de montrer sa servitude devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y a une adoration qui incarne d'une manière excellente, qui traduit cette servitude, cette humilité d'une manière excellente, d'une manière flagrante, que beaucoup de personnes oublient. Cette adoration, c'est l'invocation, le fait d'invoquer Allah, le fait de l'implorer, de lui demander. Car lorsque le serviteur lève les deux mains pour implorer Allah, il fait preuve d'humilité, il fait preuve d'indigence, il fait preuve de totale dépendance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, Allah il nous connaît mieux que nous-mêmes. L'être humain, qui qu'il soit, est un être pauvre, est un être indigent, est un être totalement dépendant d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Oh vous les hommes, c'est vous les pauvres, c'est vous les indigents vis-à-vis d'Allah. Allah, il est le riche, il est le digne de louange. Donc, le riche est pauvre dans sa richesse. Parce qu'il n'a pas créé cette richesse, il ne maintient pas cette richesse auprès de lui. Il est totalement dépendant d'Allah pour maintenir cette richesse. Le savant est pauvre dans son savoir, car il n'a pas obtenu, il n'a pas acquis ce savoir par ses propres moyens. Il ne le maintient pas par ses propres moyens, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné. L'autorité, le chef, est pauvre dans son pouvoir, car il n'a pas atteint ses pouvoirs par ses propres moyens, et aussi il ne se maintiendra pas dans ses pouvoirs par ses propres moyens. Donc l'être humain, quoi qu'il en soit, est un être pauvre, un être indigent, un être totalement dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah aime qu'on lui montre notre indigence, qu'on lui montre notre totale dépendance, qu'on lui montre notre pauvreté. Donc, il faut savoir que les gens ont des besoins, qui souhaitent réaliser ces besoins. Ils ont des souhaits, ils ont des souhaits qu'ils aimeraient atteindre, réaliser ces souhaits. Ils ont des soucis qu'ils ont besoin de dissipation de ces soucis. Donc, chacun d'entre nous, à chaque instant, à chaque moment, nous avons des besoins. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous qu'à chaque instant, à chaque moment, on a des besoins, c'est pour nous montrer, c'est pour nous rappeler notre indigence, notre pauvreté, notre totale dépendance vis-à-vis de lui. Donc, Allah aime qu'on fasse preuve, qu'on lui montre notre indigence, notre pauvreté. Donc, le mois de Ramadan est une occasion pour atteindre le but qu'on souhaite atteindre, pour réaliser nos souhaits, pour obtenir ce qu'on aimerait avoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé ces versets, le verset qui dit « Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche d'eux. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il croit en moi, qu'il répond à mon appel, qu'il croit en moi, peut-être seront-ils bien guidés. » Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala l'a placé en plein milieu des versets
qui nous explique les règles concernant le jeûne. Le verset, il est en plein milieu de ces versets. C'est comme si Allah veut attirer notre attention de dire le mois de Ramadan est le meilleur moment, la meilleure occasion pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir ce que vous souhaitez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui d'entre nous qui n'a pas un besoin? Qui d'entre nous qui n'a pas un souhait qui est très cher à son cœur? Une personne malade qui souhaite la guérison, ou une personne éprouvée qui souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève les épreuves qu'il subisse, ou une personne lourdement endettée qui souhaite le moyen de pouvoir payer ses dettes, ou une personne qui doit faire des examens, un étudiant qui souhaiterait réussir ses examens, ou une personne qui est au chômage, qui aimerait bien obtenir un poste pour pouvoir subvenir à ses besoins. Chacun d'entre nous, comme d'autres, que leur souci, ce n'est pas ici-bas, c'est surtout l'au-delà. Avoir le salut demain, avoir l'accès au paradis, sans subir aucun interrogatoire, sans subir aucun châtiment. Donc, chacun d'entre nous, nous avons des souhaits, nous avons des désirs, nous avons des envies, mais très souvent, les gens, ils vont se tourner vers des créatures comme eux. Est-ce que tu peux m'aider à résoudre tel problème? Est-ce que tu peux m'aider à faire telle et telle chose? Alors qu'il y a une porte immense, une porte très large que Dieu nous a ouverte. Et cette porte, la plupart des gens, ils oublient. Au lieu d'aller frapper à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont aller frapper à la porte des hommes, à la porte des êtres humains comme eux. Tandis que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient les clés de toutes choses. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient les trésors des cieux et de la terre, dont les trésors sont inépuisables. L'homme se fâche quand tu lui demandes beaucoup, tu insistes à lui demander. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il se fâche contre celui qui ne l'implore pas, celui qui ne lui demande pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah yuhibbul mulihina fi du'a » Certes, Allah aime ceux qui insistent à l'implorer. Et surtout, si vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous dit « Udu'uni astajib lakum » Implorez-moi, je vous exaucerai. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas sa parole. Allah ne manque pas ses promesses. Donc mes chers frères et sœurs, l'occasion vous est donnée pour que vous frappiez à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que vous obteniez tout ce que vous désirez, tout ce que vous souhaitez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna lis-sa'imi da'watun la turad wa dhalika 'inda fitrihi » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Certes, le jeûneur a une invocation qui n'est jamais rejetée. » Et dit surtout au moment de la rupture du jeûne. Donc mes chers frères et sœurs, adressons-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Implorons Allah subhanahu wa ta'ala. Demandons à Allah tout ce dont nous avons besoin, que ce soit pour la vie d'ici-bas ou bien que ce soit pour la vie de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne le dépasse dans le ciel ni sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut quelque chose, il dit kun fayakun, il dit soit et elle sera. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire à l'invoquer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire à lui demander ce dont on a besoin. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il disait, je ne me fais pas de souci d'être exaucé, mais je me fais de souci d'arriver à implorer Allah, car je sais que lorsque Allah m'inspire à l'implorer, je sais qu'il m'exaucera. Qu'Allah nous guide dans les droits chemins. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Serviteurs d'Allah, le mois de Ramadan est le mois de la bonté, le mois de la générosité, le mois des bienveillances. Car le fait que Allah nous accorde le Ramadan, c'est une manifestation de la bonté d'Allah envers nous, de sa bienveillance et de sa miséricorde. Car un mois, l'adoration d'un mois qui nous fait permettre de gagner plus qu'une vie. L'adoration d'un mois qui nous permet d'obtenir une assurance, une garantie de ne jamais passer par l'enfer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chaque nuit, pendant le mois de Ramadan, Allah a franchi un grand nombre de personnes du feu de l'enfer. Et il a franchi autant de nombre de personnes qui ont été affranchies durant le mois Laylatul Qadr. Donc, le mois de Ramadan est une générosité, une bonté, une bienveillance d'Allah vis-à-vis de nous. Allah aime de ses créatures, de ses serviteurs, d'adopter les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il est pardonneur. Il aime qu'on se montre pardonneur, qu'on pardonne à ceux qui nous ont fait du mal, à ceux qui nous font de tort, parce que Allah pardonne à ceux qui savent pardonner. Allah il est miséricordieux envers ceux qui sont miséricordieux. Allah il se montre généreux envers ceux qui sont généreux. Donc faisons preuve de la bonté, de la bienveillance, de la générosité et de la miséricorde envers nos semblables. Donc, souvent, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris grand-chose des prescriptions de l'islam. Le mois de Ramadan, pour eux, c'est un mois de nervosité, c'est un mois d'impulsivité, c'est un mois de l'agressivité. Subhanallah. Normalement, le musulman, le croyant, c'est tout le contraire qu'il doit être. Il doit se montrer respectueux, il doit se montrer bienveillant, il doit se montrer charitable, il doit se montrer pardonneur, miséricordieux. C'est ça que, normalement, nous devrons retenir, nous devrons apprendre de ce mois. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète était le plus généreux des hommes. Et le prophète était surtout encore beaucoup plus généreux pendant le mois de Ramadan, lorsque Jibril, alayhi salatu wa salam, venait étudier le Coran avec lui. Il dit, certes, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était plus généreux que le vent qui souffle. Donc, si nous prenons le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme notre modèle, comme notre exemple, durant ce mois, en fait, ce mois, c'est une école qui est venue pour nous éduquer, pour nous enseigner le sens du bien, le sens de bonté, de bienveillance, le sens de la générosité. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est ce que l'islam attend de nous. Nous devrons retenir des leçons durant ce mois. Si réellement nous nous contentons, nous nous limitons uniquement du mois de Ramadan, le fait de se priver de manger et de boire dans la journée, après qu'on a des attitudes, on a des comportements indignes d'un musulman, nous n'avons rien compris de ce mois et nous ne profiterons rien de ce mois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste à œuvrer dans le bien. Ala wa sallu wa sallimu ala khatam al-anbiya'i wa imam al-mursalin Muhammad bin Abdullah alayhi afdalu salatu wa atam al-taslim. فإن الله أمركم بذلك في محكم تنزيل فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين
واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم وفقنا للمزيد من العمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم اجعلنا من عبادك المغفورين لهم. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا عالم الغيب والشهادة يا رحمن يا رحيم. اللهم أنت أعلم بحاجاتنا منا. اللهم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم قضِ حوائجنا. اللهم قضِ حوائجنا. اللهم حقق لنا أمانينا. اللهم حقق لنا أمانينا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, votre centre et votre mosquée a besoin de vous. Nous avons des projets pour notre bien commun, Inch'Allah. Donc on aura l'occasion de vous expliquer qu'est-ce que nous envisageons de faire. Et aussi, vous savez, nous n'avons pas de subventions de qui que ce soit. Ce centre, c'est pour nous. Donc c'est à nous aussi d'assurer, c'est à nous de contribuer aux frais et aux charges de ce centre pour notre bien commun, Inch'Allah. Et sachez bien que toutes les dépenses que vous faites dans ce sens, c'est un épargne que vous faites pour vous, c'est un investissement que vous faites pour vous auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Ce que vous faites de bien, vous le trouverez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous guide dans les droits chemins. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر.